So हामी last classमा चाहिँ we were doing about costing for manufacturing industries अनि यसमा we started doing the material cost अनि we learned about some of the terms हैन reorder level भनेको maximum minimum level अनि then we moved on to danger stock level average stock level अनि safety stock भनेको हो and then we started doing some of the questions है यो क्वेशन चाहिँ हामीले हिजो गरिसक्यो छम I think question हामीले हिजो गरिसकेको छौं होला now let's move on to some other questions see here is calculate minimum consumption per day and maximum level from the following है हाम्रो minimum consumption per day मा कति हुन्छ हाम्रो minimum range given हुन्छ नि हाम्रो consumption को हैन यतिदेखि यति consumption चाहिँ दिनमा हुन्छ भनेर भन्छ है so you have to calculate the minimum consumption per day and maximum level from the following units यो question मा के भन्छ पछि ROQ is equals to 1500 units normal consumption is equals to 150 units per day maximum consumption is 200 units per day reorder period is 2 to 4 days यो क्वेशन हेर्दाखेरि एकदम प्लेन सजिलो लागिरहेछ है बिकज नर्मल कन्जम्पसन नर्मल भन्ने चाहिँ के हो त एभरेज हैन एभरेज कन्जम्पसन कति छ 150 युनिट्स पर डे अनि म्याक्सिमम कति छ 200 युनिट्स यो दुईटा इन्फर्मेसनबाट यु क्यान इजिली क्याल्कुलेट मिनिमम कन्जम्पसन पर डे कति हुन्छ भनेर है बिकज नर्मल कन्जम्पसन एभरेज कन्जम्पसन भन्ने चाहिँ के हुन्छ त मिनिमम प्लस म्याक्सिमम डिभाइडेड बाइ 2 हुन्छ है so normal consumption 150 units is equals to minimum consumption भने x plus maximum consumption भनेको y 200 divided by 2 so हाम्रो 150 is equals to x plus 200 divided by 2 गर्नु पर्ने x भनेको हाम्रो minimum consumption आइहाल्छ which comes to 100 units है अब हाम्रो minimum consumption आइसक्यो भनेपछि we have ROQ पनि अनि अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ you have to calculate the maximum level हाम्रो maximum level of inventory कति हुन सक्छ त कम्पनीमा भनेर चाहिँ we have त्यो निकाल्नु पर्छ है so यसको solution हेरौ यता here's the solution minimum consumption per day we have normal consumption is equals to maximum consumption plus minimum consumption divided by 2 हाम्रो normal consumption or let's say minimum average consumption कति छ 150 units so हामीले के गर्यौं 150 is equals to maximum consumption plus minimum consumption divided by 2 गर्यौं है हाम्रो क्वेशन मा के भन्छ फर्स्ट लाइन मा हेर त सरी यो maximum consumption is equals to 200 units per day भनेछ है so हामीले के गर्यौं 200 units लियौं 200 plus minimum consumption divided by 2 therefore हाम्रो minimum consumption कति आयो त 300 150 multiplied by 2 गर्दा 300 minus 200 गर्दा 100 units आयो हाम्रो maximum consumption per day अनि हाम्रो maximum level कति आउँछ भन्दाखेरि we have the formula ROL plus ROQ minus minimum यो सबै क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीसँग ROL गिभन छैन ROQ गिभन छ क्वेशनमा ROQ 1500 युनिट्स ROL छैन भनेपछि त्यसको लागि फर्स्ट वी क्याल्कुलेट द ROL है ROL भनेको कसरी निकालिन्छ रिअर्डर लेभल भनेको म्याक्सिमम युजेस मल्टिप्लाइड बाइ म्याक्सिमम पिरियड है अनि यो स्लाइड्सहरु मैले आइलरमा अपलोड गरिसकेको थिएँ आई होप सबैले छिटो हेरिरहेको छ होला है रिअर्डर लेभल भनेको म्याक्सिमम हुन्छ and then 200 units given छ 200 units per day अनि maximum period कति छ हेर त यहाँ क्वेशन मा के भन्छ रिअर्डर पिरियड हाम्रो 2 to 4 days छ भनेपछि आवर यो maximum day चाहिँ कति हुनु भयो त 4 days है so 200 multiplied by 4 गर्दाखेरि 800 units आयो अब हामी we have ROL पनि and we can move on to formula maximum levels equals to ROL plus ROQ minus minimum uses multiplied by minimum period अनि ROL हाम्रो कति छ 800 units 800 plus ROQ question मा given छ 1500 units minus maximum period छ हाम्रो
सरी मिनिमम युजेस मल्टिप्लाइड बाई मिनिमम पिरियड मिनिमम युजेस हाम्रो कति आएछ हाम्रो माथि फर्स्ट सोल्युसनबाट 100 युनिट्स मल्टिप्लाइड बाई मिनिमम पिरियड कति त 2 days 2 to 4 days भन्ने छ आरओक्यू त्यही भएर 2 days भयो है एन्ड देन 800 plus 1500 minus 200 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 2300 minus 200 गर्दाखेरि 2100 units आयो so this is the maximum level that we can have inside the organization so हाम्रो यति तीन चारवटा इन्फर्मेसनबाट we are able to calculate the maximum level है minimum consumption per day अनि maximum level निकाल भन्ने चाहिँ क्वेशनमा having given the information is ROQ consumption or normal consumption को information थियो maximum consumption per day को information थियो हैन and we had a reorder period 2 to 4 days and from the given information we had to calculate the minimum consumption per day and maximum level minimum consumption कसरी निस्किन्छ क्वेशनमा हेर्यो भने normal average consumption पनि given छ maximum consumption पनि given छ minimum consumption per day पनि you can calculate by using the average wala formula and then we come to RO then हामीलाई maximum level निकाल्ने भनेको छ maximum level of stock that we can have inside the organization so maximum stock निकाल्नको लागि we have the formula ROL plus ROQ minus minimum uses multiplied by minimum period अनि ROQ पनि given छ अरु सबै information so we don't know the ROL त्यही भएर ROL निकाल्ने ROL is equals to maximum uses multiplied by maximum period त्यो गर्दाखेरि हामीले ROL निकाल्यौं and then ROL लाई त्यो maximum level फर्मुलामा राखेर ROL plus ROQ minus minimum uses multiplied by minimum period गरेर चाहिँ we calculated the maximum level है बुझाछ सबैले Yes, ma'am. Okay. So let's move on to next question. And there, see, from the following information of a stored ledger of a factory, please calculate maximum reorder period, reorder quantity, and the maximum stock level from the given information. हाम्रो reorder level 2000 units, maximum consumption 400 units, minimum level 6000 units, average stock level 9500 units, minimum consumption for minimum period 900 units. हाम्रो reorder level, maximum consumption, minimum level, average stock level, minimum consumption for minimum period. सबै given छ. Now you have to calculate the maximum reorder period हाम्रो कति हुन्छ त reorder period you have to calculate अनि reorder quantity अनि maximum stock level है सो यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि यस्तो सोल्युसन है म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड कति हुन्छ भनेर अब आज चाहिँ म यो क्वेशन्सहरु यहाँ गराउँछु है अनि आई विल बी अपलोडिङ सम अफ द क्वेशन्स अन आई लर्न अनि त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर नेक्स्ट क्लास अर्को विक जुन हाम्रो क्लास हुन्छ त्यसमा चाहिँ we will be having assessment अनि त्यो assessment
that will be our first assessment, which will also be posted on iLearn, and I'll share in class as well how to do the assignment. And as I say, हामी यो मटेरियल इन्भेन्ट्री कस्टिङ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टवाला पार्ट चाहिँ सकाउने ट्राई गर्छौँ if it's possible, so that we can move on to next topic, which is labor वाला part हैन, त्यो चाहिँ हामी next weekदेखि सेसन सुरु हुने गरी we will be starting. अनि अर्को week चाहिँ हाम्रो assessment week हुन्छ, so please be अहिले चाहिँ त्यो माइन्ड मेकअप चाहिँ गरिराख. एन्ड यसको सोल्युसन म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड निकाल्ने भनेको थियो है. सो आवर रिअर्डर लेभल्स कल्स टु म्याक्सिमम पिरियड मल्टिप्लाइड बाई म्याक्सिमम युजेस है. अनि हाम्रो आरओएल गिभन छ 2000 युनिट्स. 2000 युनिट्स गिभन छ हेर त आरओएल रिअर्डर लेभल यहाँ टेबलको फर्स्ट लाइनमा रिअर्डर लेभल 2000 युनिट्स गिभन छ. सो 2000 units is equals to maximum period multiplied by maximum uses. Maximum period हामीलाई थाहा छैन, so we do maximum period लाई थाहा छैन, and then त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ है. and maximum uses कति छ त हाम्रो maximum consumption second लाइनमा गिभन छ 400 units. so reorder label ROL 2000 units is equals to maximum period multiplied by maximum uses गर्दाखेरि 2000 is equals to maximum period multiplied by 400 भयो, अनि maximum period is equals to 2000 divided by 400 गर्दाखेरि 5 days आयो. हाम्रो reorder label कति maximum reorder period कति रहेछ त 5 days रहेछ है. सो हाम्रो रेन्ज कति रहेछ, रेन्ज चाहिँ स्टिल वी डोन्ट नो हैन, तर हाम्रो म्याक्सिमम एकचोटि अर्डर गर्यो भने म्याक्सिमम 5 डेजसम्ममा सामान हाम्रो कम्पनीभित्र चाहिँ आउने रहेछ. द्याट इज आवर म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड है. अब अर्को क्वेसनमा के निकाल भनेको छ, रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल भनेको छ. अनि रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्नको लागि है वी हेभ त्यो फर्मुला अर्को, तर यसमा चाहिँ सफिसियन्ट इन्फर्मेसन नभएको भएर वी युज द फर्मुला अफ एभरेज स्टक लेभल कि. अब एभरेज स्टक लेभल निकाल्नको लागि के छ फर्मुला, एभरेज स्टक लेभल इक्वल्स टु मिनिमम लेभल प्लस हाफ अफ आरओक्यू. अनि हाम्रो यो एभरेज स्टक लेभलको फर्मुला हो. यो चाहिँ एभरेज स्टक लेभल इक्वल्स टु मिनिमम लेभल अफ इन्भेन्ट्री प्लस हाफ 1/2 अफ आरओक्यू. एभरेज स्टक लेभल हामीसँग गिभन छ क्वेसनमा 9500 युनिट. सेकेन्ड लास्ट रो हेर टेबलको. So हाम्रो एभरेज स्टक लेभल क्वेसनमा गिभन चाहिँ 9500 युनिट्स. अनि हाम्रो मिनिमम लेभल पनि गिभन चाहिँ 6000 युनिट्स होइन. मिनिमम लेभल अफ इन्भेन्ट्री द्याट वी क्यान ह्याभ इनसाइड आवर फ्याक्ट्री. मिनिमम लेभल 6000 युनिट्स अनि एभरेज स्टक लेभल 9500 युनिट्स छ. अनि त्यही फर्मुला युज गरेर एभरेज स्टक लेभल इक्वल्स टु मिनिमम लेभल प्लस हाफ अफ आरओक्यू. एभरेज स्टक लेभल गिभन छ, मिनिमम लेभल गिभन छ, वी क्यान फाइन्ड आरओक्यू फ्रम द इक्वेसन है. हाम्रो एभरेज स्टक लेभल 9500 युनिट्स इक्वल्स टु मिनिमम लेभल 6000 युनिट्स. 6000 प्लस हाफ अफ 1/2 मल्टिप्लाइड बाई आरओक्यू गऱ्यौँ है. अनि त्यो भएर हाम्रो आरओक्यू कति आयो त 9500. यो गर्दाखेरि इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो रिअर्डर क्वान्टिटी कति आयो 7000 युनिट्स आयो है. सो अब थर्ड क्वेसनमा के निकाल्ने भनेको छ, म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल भनेको छ. म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नको लागि वी हेभ फर्मुला आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम युजेस मल्टिप्लाइड बाई मिनिमम पिरियड भनेको छ है. आरओएल गिभन छ क्वेसनमा, सरी आरओएल हामीले क्वेसनमा फर्स्ट टेबलमा गिभन छ त. फर्स्ट
row of the table reorder level 2000 units भनेर given छ. So 2000 plus ROQ हामीले भर्खरै क्याल्कुलेट गरेको छ B मा 7000 minus minimum usage into minimum period है. minimum uses पनि दिएको छैन हामीलाई, minimum period पनि दिएको छैन, but see the हामीलाई चाहिएको इन्फर्मेसन लास्ट लाइक लास्ट row of the table मा के लेखेको छ minimum consumption for minimum period. यो भनेको त मिनिमम कन्जम्पसन मल्टिप्लाइड बाइ मिनिमम पिरियड हैन, कति छ त भन्दाखेरि 900 युनिट छ. सो हामीलाई झन् यो मल्टिप्लाइड गरेर दिएको इन्फर्मेसन छ मिनिमम युजेस फर द मिनिमम पिरियड कति छ 900 है. सो हामीले सिधै 900 यहाँ राख्न मिल्यो. सो हाम्रो 2000 प्लस 7000 माइनस 900 गर्दाखेरि 8100 युनिट्स इज आवर म्याक्सिमम स्टक लेभल. सो हामीले गिभन इन्फर्मेसनबाट we try to calculate हैन, हामीले चाहिँ के इन्फर्मेसन गिभ चाहिएको छ क्वेशनमा सोधेको, we do that and we use the formula so that अब कुनै क्वेशनमा एउटा मात्र इन्फर्मेसन मिसिङ छ भने we can easily calculate that है. अनि त्यो गरेर we can do such questions. अब अर्को क्वेशन चाहिँ हेर, अब सी यो चाहिँ सबैजनाले एकचोटि ट्राई गर है. दिस इज इलिस्ट्रेसन 11. कन्जम्पसन 800 to 1200 units per day. Reorder quantity ROQ कति छ 14000 units. Lead time minimum कति छ 5 days, maximum कति छ 9 days. Maximum period for emergency purchase कति छ, इमर्जेन्सीमा पर्चेस गर्नु पर्यो भने नर्मली हाम्रो लिड टाइम कति छ त, नर्मली हाम्रो सामान मगायो भने 5 देखि 9 दिन भित्र आउँछ, बट इमर्जेन्सी पर्चेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो 3 दिनमा आइपुग्छ है. सो यु हेभ टु from the given information you have to calculate the reorder level, maximum level, minimum level, average stock level, danger level अनि safety stock. सो एक्चुअली सबैजना यो ट्राई गरेर हेर है प्लिज. रिअर्डर लेभल क्याल्कुलेट गरेर सबै इन्फर्मेसन गिभन नै छ क्वेसनमा. द मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम रेन्ज अफ कन्जम्पसन गिभन छ, लिड टाइम गिभन छ, रिअर्डर क्वान्टिटी गिभन छ. यु हेभ टु क्याल्कुलेट द रिअर्डर लेभल एन्ड अल अदर क्याल्कुलेसन्स है. Okay, ma'am. Reorder level आयो 10,800 units. Yes, ma'am. Is that the answer? Okay. Yeah, bracket answer हो. If it's 10,800 units आयो भने चाहिँ करेक्ट छ है. So maximum level पनि आयो 20,800 units. सबैजनाले कपीमा गरिरहेछ है, मेन्टेन गरेर नोटबुकमै. Yes, ma'am. Okay.
सो सबैजनाको एन्सर आइरहेछ म्याक्सिमम लेभल मिनिमम अनि एभरेज स्टक लेभल डेन्जर अनि सेफ्टी स्टक Yes, ma'am. आइरहेछ. So let's go on with the solution. We have one more question अनि एउटा नयाँ नयाँ जुन सब टपिकमा हामी इन्टर गर्छौँ है अनि here's the reorder level. Reorder level is equals to maximum period multiplied by maximum uses. Oh, this is our last question for your concept है अनि यसपछि चाहिँ हामी इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा we will be doing more about that. अब यसमा रिअर्डर लेभल कसरी गर्ने भन्दा रिअर्डर लेभल्स कल्स टु म्याक्सिमम पिरियड मल्टिप्लाइड बाई म्याक्सिमम युजेस 9 म्याक्सिमम पिरियड कति छ हाम्रो 5 to 9 days छ भनेपछि 9 days इज आवर म्याक्सिमम पिरियड है म्याक्सिमम 9 मल्टिप्लाइड बाई म्याक्सिमम युजेस कति छ 1200 युनिट्स कन्जम्सनको रेन्ज कति छ 800 to 1200 सो मिनिमम इज 800 म्याक्सिमम इज 1200 सो 9 into 1200 गर्दा अनि हाम्रो म्याक्सिमम लेभल कति छ त that is we have formula ROL plus ROQ minus minimum uses multiplied by minimum period अनि ROL 10,800 units plus ROQ question मा given छ 14,000 units है reorder quantity अनि minus minimum uses multiplied by minimum period गर्दाखेरि 10,800 plus 14,000 minus 800 into 5 गर्दाखेरि 24,800 minus 4,000 20,800 units हाम्रो के आयो maximum level and then minimum level को पनि formula we have reorder level minus average uses multiplied by average period ROL given हामीले calculate गरेछौँ हैन रिअर्डर लेभल कति आएको छ त माथि ए मा 1 मा 10,800 माइनस एभरेज युजेस मल्टिप्लाइड बाइ एभरेज पिरियड भनेको छ हाम्रो एभरेज युजेस कति हुन्छ त सी कन्जम्सन 800 to 1200 युनिट्स पर डे भनेपछि एभरेज कन्जम्सन कति भयो 800 प्लस 1200 डिभाइड बाइ 2 गर्दा 1000 है एभरेज भनेको मिन हो दुईटाको एभरेज कन्जम्सन कति भयो 800 प्लस 1200 डिभाइड बाइ 2 गर्दा 2000 डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 1000 अनि लिड टाइम 5 to 9 days छ 5 plus 9 डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 14 by 2 गर्दाखेरि 7 days है अनि हाम्रो ROL minus average uses multiplied by average period गर्दाखेरि 10,800 चाहिँ हाम्रो ROL छ minus average uses 800 plus 1200 divided by 2 multiplied by average period 5 plus 9 divided by 2 गर्दाखेरि 10,800 minus 1,000 multiplied by 7 गर्दाखेरि 10,800 minus 7,000 गर्दाखेरि 3,800 units is our minimum level है सो हामीले गर्दै जाँदा चाहिँ बुझ्नु के जरुरी छ भने चाहिँ रिअर्डर लेभल हाम्रो 10,800 युनिट्स आयो भनेपछि 10,000 युनिट्स 10,800 युनिट्स हामीले कम्पनीमा देख्यौँ फ्याक्ट्रीमा 10,800 युनिट्स रहेछ भने दिस इज द पोइन्ट वेयर वी सुड स्टार्ट टु बिगिन पर्चेस विथ है यति पोइन्टमा हाम्रो स्टक आइसक्यो भने वी शुड बी गोइङ विथ न्यू पर्चेस maximum level of inventory that we can have inside the factory is 20,800 units. This is the maximum level that we can have. And the minimum level is 3,800 units. At any point of time, there should be a minimum stock of 3,800 units. And average stock level nikalnako लागि we have two formulas maximum plus minimum divided by 2 which is less preferred and हामीले बढी प्रिफर गर्ने चाहिँ minimum level plus half of ROQ हो that gives us the correct information minimum level 3,800 given छ हामीले भर्खर क्याल्कुलेट गर्यौं plus half of ROQ गर्दाखेरि 1 by 2 multiplied by 14,000 गर्दाखेरि 3,800 plus 7,000 गर्दाखेरि 10,800 units आयो now you have to calculate the danger level एभरेजमा कति हुनुपर्छ त इन्भेन्ट्री 10,800 युनिट्स हुनुपर्छ अनि डेन्जर लेभल भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द्याट लेभल अफ इन्भेन्ट्री इनसाइड द अर्गनाइजेसन जुन लेभलमा हाम्रो इन्भेन्ट्री पुगिसक्यो भने चाहिँ हामी वी सुड रस फर इमर्जेन्सी पर्चेस हामीले नर्मल प्रोसेस गर्नु मिल्दैन है
जस्तो यो क्वेसनमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल लिड टाइम कति छ 5 to 9 days नर्मल कोर्स बिजनेस छ रिअर्डर लेभलमा पुगेर हामीले अर्डर गरिरहेछौँ भने वी क्यान टेक द नर्मल रुट हामीले अर्डर गरेको 5 देखि 9 दिनभित्रमा सामान आउँछ होइन वी विल सर्भ आवर पर्पज होइन बट हाम्रो डेन्जर लेभलमा स्टक पुगिसक्यो भने चाहिँ वी कान्ट वेट फर द नर्मल टु गो थ्रु इमर्जेन्सी रुट होइन एकदमै इमर्जेन्सी रुटबाट गएर हाम्रो सामान कति दिनमा आइपुग्छ त 3 daysमा आइपुग्छ द थिङ इज डिफरेन्ट द्याट वी विल बी इन्करिङ एक्स्ट्रा कस्ट वाइल डुइङ द इमर्जेन्सी पर्चेस तर इमर्जेन्सी पर्चेस गरेन भने हाम्रो प्रोडक्सन नै रोकिने सिचुएसन आउन सक्छ सो डेन्जर स्टक लेभलमा पुग्ने बित्तिकै वी रस फर वी हरी होइन त्यो नयाँ र मेटेरियल ल्याउनुलाई एकदम हरी गरेर वी गो थ्रु द सबभन्दा सर्टकट रुट इरेस्पेक्टिभ अफ द कस्ट है सो हाम्रो डेन्जर लेभलको फर्मुला के छ त भन्दा एभरेज कन्जम्सन मल्टिप्लाइड बाई म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेस हाम्रो एभरेज कन्जम्सन कति हुन्छ त म्याक्सिमम प्लस मिनिमम डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि मिनिमम कन्जम्सन 800 छ मिनिमम प्लस म्याक्सिमम 1200 डिभाइड बाई 2 मल्टिप्लाइड बाई म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेस 3 छ सो 800 प्लस 1200 डिभाइड बाई 2 मल्टिप्लाइड बाई 3 गर्दाखेरि 1000 into 3 गरेर हाम्रो डेन्जर लेभल कति आयो त 3000 युनिट्स आयो है सो 3000 युनिट्स पुगिसक्यो हाम्रो कम्पनीमा भनेपछि द्याट इज आवर डेन्जर लेभल हाम्रो मिनिमम लेभल कति छ हेर त 3800 छ मिनिमम भन्दा पनि घटेर हाम्रो डेन्जरमा पुगिसक्यो भने चाहिँ वी सुड रस फर इमर्जेन्सी पर्चेस है हाम्रो सेफ्टी स्टक निकाल्यो भने चाहिँ हामीले कम्पनी विथ द गिभन इन्फर्मेसन होइन अब त्यस्तो खालको कम्पनीले चाहिँ कति चाहिँ सेफ्टी स्टक छैन भनेर एउटा स्टक राखिराख्नुपर्छ सो द्याट इट क्यान ओन्ली बी युज इन द केस अफ इमर्जेन्सी नर्मल बिजनेस अपरेसनमा चाहिँ सेफ्टी स्टकलाई छुँदा पनि छुँदैन होइन किनभने द्याट इज ओन्ली फर इमर्जेन्सी अनफोर्सिन कुराहरू आयो एकदम अनप्रेसिडेन्टेड कुराहरू आयो अनि हामीले र मेटेरियल मगाउनै सकेन अब कतै ल्यान्डस्लाइड गइदियो होइन त्यहाँ 2-3 दिनसम्म सामान अड्क्यो अब कतै ब्लकेट भइदियो एक हप्तै सामान अड्क्यो त्यस्तो भयो भने त्यस्तो सिचुएसन इमर्जेन्सी सिचुएसनमा मात्र वी युज द सेफ्टी स्टक नर्मल्ली नर्मल कन्डिसन छ आइडियल कन्डिसन छ सामान मगाउँदाखेरि आइरहेछ धेरै एक दिन 2 दिनमा त ढिलो भइरहेछ त्यस्तो पनि छैन भने त्यसलाई नर्मल नै लिइन्छ होइन त्यो नर्मल कोर्स अफ बिजनेसमा चाहिँ वी डोन्ट युज द सेफ्टी स्टक वी युज सेफ्टी स्टक ओन्ली इन द केस अफ अनप्रेसिडेन्टेड इभेन्ट्स होइन हामीले फोर्सी गर्न नसकेको हामी प्रेडिक्ट गर्न नसकेकै सिचुएसन्सहरू आइदियो जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो र मेटेरियल ल्याउने प्रोसेस रोकियो बाटोमै अड्क्यो के भयो हाम्रो भने हाम्रो अपरेसन चाहिँ रोकिने स्थिति आयो भने त्यस्तो इमर्जेन्सी कन्डिसनमा मात्र वी युज द सेफ्टी स्टक होइन सो हामीले यो गिभन द सेट अफ इन्फर्मेसन हाम्रो सेफ्टी स्टक चाहिँ कति मेन्टेन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि वी हेभ द फर्मुला म्याक्सिमम युजेस माइनस एभरेज युजेस मल्टिप्लाइड बाई एभरेज लिड टाइम हाम्रो म्याक्सिमम युजेस कति छ 1200 युनिट्स माइनस एभरेज युजेस कति छ 800 प्लस 1200 डिभाइड बाई 2 गर्दा 1000 अनि मल्टिप्लाइड बाई एभरेज लिड टाइम चाहिँ कति छ त हाम्रो 5 प्लस 9 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 14 डिभाइड बाई 2 गर्दा 7 आयो अनि 1200 माइनस 1000 गर्दाखेरि 200 इन्टु 7 गर्दाखेरि 1400 युनिट्स 1400 युनिट्स चाहिँ हामीले सेफ्टी स्टकमा चाहिँ राखिराख्छौँ है 1400 युनिट्स चाहिँ हाम्रो छैन भनेर एउटा कुनै कर्नर अफ द स्टोरमा यो भइरहेको हुन्छ द्याट इज ओन्ली फर इमर्जेन्सी युज भनेर which we don't use in the normal business operations होइन नर्मल कोर्स अफ बिजनेसमा चाहिँ हामीले सेफ्टी स्टक युज गर्दैनौँ है बुझेछ सबैले सोल्युसन Yes, ma'am. Okay, thank you. So let's start with new slide है नयाँ concept. Let me upload the slides.
So yes, our new topic है economic order quantity. यो पनि continuation of inventory management नै हो. Inventory म्यानेजमेन्ट सिस्टमकै कन्टिन्युसनमा हो. इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हामीले यति रिअर्डर लेभल पुगेपछि अर्डर गर्ने त भन्यौँ होइन, तर हामीले अर्डर गर्दाखेरि कति क्वान्टिटी चाहिँ अर्डर गर्ने होइन, द्याट क्वान्टिटी सुड बी भेरी इकोनोमिक होइन. अनि त्यो चाहिँ एकदम अप्टिमम लेभल अफ स्टक चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, इम्पोर्ट गर्नुपर्छ अरू हामीले सप्लायरसँग किन्नुपर्छ, पर्चेस गर्नुपर्छ होइन. सो कति चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले रिअर्डर लेभल पुग्यो ल हामीले अर्डर त गर्ने, तर अर्डर गर्दाखेरि कति साइजको अर्डर गर्ने, कति चाहिँ कम्पनीमा को लागि अप्टिमम अर्डर हुन्छ भन्ने त्यो द्याट टर्म इज नोन इज इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी होइन. हामीले एकचोटि अर्डर गर्दाखेरि र मटेरियलको कति अर्डर दिने होइन, धेरै अर्डर दिने कि थोरै अर्डर दिने कि जति चाहिएको छ त्यति मात्र दिने कि 2-4 दिनलाई पुग्ने गरी दिने कि अब के गर्ने त भन्दाखेरि त वी हेभ सम टेक्निक्स टु क्यालकुलेट द्याट होइन. हाम्रो एकचोटि अर्डर गर्दाखेरि वाट वुड बी द अप्टिमम क्वान्टिटी द्याट वी क्यान अर्डर. अनि त्यो अप्टिमम क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्छौँ है. A question arises how much material should be purchased at one time necessary for the business. हाम्रो बिजनेसको लागि चाहिने वान टाइम पर्चेस गर्दाखेरि हामीले एकचोटिमा चाहिँ कति क्वान्टिटी अर्डर गर्ने, यो चाहिँ सधैँ क्वेसन चाहिँ अराइज हुन्छ. इफ लेसर क्वान्टिटी अफ मटेरियल्स इज पर्चेस एट मेनी टाइम्स ordering cost increases, and if greater quantity of materials is purchased few times carrying cost increases as more materials are obtained. एकैचोटि हामीले धेरै सामान लिएर आयौँ भने के हुन्छ त हाम्रो अर्डर गर्ने कस्ट त बच्छ होइन, ट्रान्सपोर्ट गर्ने कस्ट बच्छ, एकैचोटिमा आइपुग्छ. तर के हुन्छ भन्दा धेरै सामानलाई राख्नलाई त्यही अनुसारको एक्सपेन्डिचर्सहरू हुन्छ कि त्यसलाई होल्ड गर्दाखेरि लाग्ने क्यारिङ कस्टहरू हुन्छ. जस्तो कि धेरै इन्भेन्ट्री लिएर आयो भने के हुन्छ त्यो हुँदैन, त्यसलाई हामीले स्टोर गरेर राखिराख्नुपर्छ होइन. स्टोर गर्दाखेरि त्यो वेयर हाउसको रेन्ट पे गर्नुपर्छ, त्यो र मेटेरियल आइसकेपछि त्यसलाई प्रपरली बिन्समा ऱ्याक्समा राख्नुपर्छ, त्यो एक्सपेन्डिचर भयो होइन. अनि त्यसपछि त्यसलाई प्रपर हिटिङ लाइटिङ कन्डिसन्समा राख्नुपर्छ. अब एसी चलाउनु पर्ने हो कि अब हिटर चलाउनु पर्ने हो कि लाइट अन गर्नुपर्ने हो कि के हो होइन, अफ गर्नुपर्ने अन गर्नुपर्ने हो कि अब येल्लो लाइट चाहिने हो कि नियो लाइट चाहिने हो कि के हो, त्यो प्रपर हिटिङ लाइटिङ सामान चोरी होला भनेर वी सुड अल्सो किप द सेक्युरिटी होइन, सेक्युरिटी गार्ड हुनु पर्यो त्यहाँ. अनि त्यो सामान ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि त्यहाँ स्टाफ हुनु पर्यो. अनि देन सिसिटिभी क्यामेरा फिट गरेको हुन्छ. त्यो एक्सपेन्डिचर भयो. सबै धेरै सामान एकैचोटि मगायो भने हाम्रो अर्डर गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट त बच्यो, तर के भयो त हाम्रो त्यसलाई होल्ड गर्ने कम्पनीभित्र त्यो इन्भेन्ट्रीलाई राखिराख्ने कस्ट चाहिँ के भयो इन्क्रिज हुन्छ. अनि अर्को चाहिँ ल सपोज अब त्यस्तो नगर्ने, हामी जति चाहिन्छ त्यति थोरै मात्र ल्याउनु त भन्यो भने के हो त थोरै 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 ल्याउँदाखेरि के हुन्छ हामीले बल्कमा ल्यायो भने डिस्काउन्ट पनि पाउँछ, त थोरै ल्याउँदाखेरि के हुन्छ त डिस्काउन्ट पाउँदैनौँ होइन, हाम्रो कस्ट हाई हुन जान्छ. अनि हरेकचोटि अर्डर गर्दाखेरि लाग्ने न्यू अर्डर गर्दाखेरि लाग्ने अर्डरिङ कस्ट पनि बढ्न जान्छ कि. सो इट्स भेरी ट्रिकी होइन. हामीले धेरै पनि ल्याउनु भएन अनि थोरै 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 गरी अर्डरिङ कस्टलाई पनि धेरै बनाउनु भएन. सो अप्टिमम चाहिँ हामीले कति अर्डर गर्ने त, सो द्याट हामीले त्यसलाई त्यसको क्यारिङ कस्ट पनि मिनिमम होस्, हाम्रो अर्डरिङ कस्ट पनि मिनिमम होस्, अनि हाम्रो ओभरअल कस्ट चाहिँ मिनिमम होस् त्यो इन्भेन्ट्री पर्चेस गर्दाखेरि भनेर हाम्रो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीले चाहिँ हाम्रो अप्टिमम लेभल अफ अर्डर द्याट विल मेक फर र मटेरियल्स कति हुन्छ त भनेर हामीलाई पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ है. द्याट इज द इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको त अप्टिमम लेभल अफ अर्डर, कति चाहिँ हाम्रो अप्टिमम अर्डर हो, कुन लेभलमा कुन लेभल कुन क्वान्टिटी अफ र मेटेरियल्स इम्पोर्ट गर्यो हामीले पर्चेस गर्यो भने चाहिँ द्याट मिनिमाइजेस द कस्ट एन्ड सेट्स अ ब्यालेन्स बिट्विन क्यारिङ कस्ट एन्ड अर्डरिङ कस्ट है. सो अर्डरिङ कस्ट भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अल द एक्सपेन्सेस इन्कर्ड फर ब्रिङ्गिङ मटेरियल्स अप टु द बिजनेस आर नोन एज अर्डरिङ कस्ट. Example, expenses required for filling requisition form, placing purchase orders, follow-up, inspection of materials, payment for suppliers of material, etc. सबै केमा आउँछ त अर्डर गर्ने कस्ट, अर्डर गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट. अनि अर्डरिङ कस्टको फर्मुला के छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ अर्डर मल्टिप्लाइड बाई अर्डरिङ कस्ट है. नम्बर अफ अर्डर कति अर्डर गर्यो तिमीले होइन मल्टिप्लाइड बाई अर्डरिङ कस्ट. अर यसलाई चाहिँ नम्बर अफ अर्डर कसरी निस्किन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो वर्षभरिको रिक्वायरमेन्ट कति छ, एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति छ अनि डिभाइडेड बाई अर्डरको साइज गऱ्यो भने हाम्रो नम्बर अफ अर्डर्स निस्किन्छ. अनि त्यो नम्बर अफ अर्डर्स निस्केकोलाई इफ यु मल्टिप्लाई द्याट विथ
the ordering cost per order हाम्रो के आउँछ त total ordering cost आउँछ है यो चाहिँ it will be more clear when we will be doing questions हैन further अनि क्यारिङ कस्ट भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्रीलाई क्यारी गर्दाखेरि होल्ड गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट है इट इज द कस्ट अफ किपिङ मटेरियल्स इन द स्टोर मटेरियल्सहरूलाई स्टोर गरेर राख्दाखेरि के कस्ट इन्कर हुन सक्छ भन्दाखेरि रेन्ट अफ वेयर हाउस होइन त्यो वेयर हाउसको रेन्ट लाइटिङ एन्ड हिटिङ स्यालेरिज अफ स्टोर स्टाफ्स त स्टोर स्टाफ्सलाई पनि राख्नु पर्यो होइन स्टोर लेजर मेन्टेन गर्नु पर्यो त्यही भएर स्यालेरिज अफ स्टोर स्टाफ्स मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट मटेरियललाई यताउति गर्दाखेरि बिग्रिन सक्ने हुन्छ होइन सो त्यो मेटेरियल ह्यान्डल गर्दाखेरि मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट अफ अब्सोलेन्स अब त्यो सामान धेरै राख्दा 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 अब के हुन्छ त अब्सोलेट भएर पनि जान्छ कुनै पुरानो भएर जान्छ काम नलाग्ने भएर जान्छ होइन जहाँ चाहिँ प्रपर हिटिङ लाइटिङ पुगेको छैन भित्रभित्र कुना कुनामा भएको सामानहरू के हुन्छ त बिग्रिएर जान्छ अब्सोलेट भएर जान्छ सो त्यो पनि हाम्रो के हो त लस हो द्याट इज अल्सो द कस्ट हाम्रो क्यारिङ कस्टमा पर्न आउँछ अब्सोलेन्सको कस्ट पनि कस्ट अफ बिन्स ऱ्याक्स युज फर स्टोरेज अफ मटेरियल्स बिन्स ऱ्याक्स अनि के त्यो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर युज हुन्छ फर द स्टोरेज अफ मटेरियल्स द्याट इज अल्सो द क्यारिङ कस्ट अनि अपर्च्युनिटी कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक एक्सेट्रा भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि हामीले एकैचोटि धेरै सामान ल्याएर थुपार्यो भने त्यो रेगुलरली युज त हुँदैन होइन धेरै टाइमपछि युज हुन्छ अनि हामीले धेरै सामान ल्याएर थुपार्दाखेरि हामीले के भन्छ त्यसमा पनि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट त लागिरहेको हुन्छ नि त धेरै सामान एकैचोटि किन्दाखेरि हामीले धेरै अमाउन्ट पे गरिरहेको हुन्छ तर हामीले त्यसरी एकैचोटि धेरै नल्याएको भए थोरै थोरै ल्याउँथ्यौँ भने हाम्रो फन्ड ब्लक हुँदैन थियो अनि त्यो फन्डलाई चाहिँ कति हामीले इन्भेस्ट गर्न सक्थ्यौँ भने वी वुड बी रिसिभिङ रिटर्न आउट अफ इट होइन त्यसलाई कति एफडीमै लगाइदिए भए पनि हाम्रो फिक्स इन्ट्रेस्ट आइरहेको थियो तर त्यो पार्ट चाहिँ हामीले मिस गरिरहेको हुन्छ बिकज वी आर इन्भेस्टिङ त्यो धेरै सामान एकैचोटि किनेर वी आर ब्लकिङ द फन्ड होइन त्यो फन्डले हामीलाई दिन सक्ने रेभिन्यूबाट चाहिँ वी आर डिप्राइभ्ड अफ अनि सो त्यही भएर अपर्च्युनिटी कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट इन स्टकमा त्यो हाम्रो इन्भेन्ट्रीमा इन्भेस्ट नगरेर हामीले थोरै थोरै मात्र ल्याएर जति पनि चाहिन्छ त्यति मात्र ल्याएर धेरै नल्याइकन होइन धेरै ल्याउँदाखेरि लाग्ने कस्टलाई चाहिँ अरू कुनै प्रोडक्टिभ सेक्टरमा इन्भेस्ट गरेर पनि हामीलाई रिटर्न आउँथ्यो है सो जुन हाम्रो लस पनि हामीले फरगो गरिरहेको छौँ त्यसलाई त्यो पनि के हुन्छ द्याट इज अल्सो आवर क्यारिङ कस्ट है इट इज द कस्ट अफ किपिङ मटेरियल्स इन द स्टोर examples being rent of warehouse, lighting and heating, salaries of store staffs, material handling cost, costs of obsolescence, cost of bins, racks used for storage of materials, opportunity cost of investment in stock, etc. Now comes carrying cost like say q by 2 multiplied by c भनेको छ अनि c is the carry यो चाहिँ क्वेशन गरे भने it will be more clear है अब how is EOQ derived यहाँ मेरो कस्तो ओभरल्याप गरिरहेछ सबैको ओभरल्याप गरिरहेछ कि क्लियर छ ओभरल्याप गरेको छ म्याम ओके सेम थिङ अगाडि लेखेको जस्तो यो यसमा पनि ओभरल्यापै छ फर्मुला बाहेक ओके सो अब यसमा चाहिँ के बुझ भनेपछि ओभरल्याप भयो पनि है आई टेल यु ओरली हाम्रो EOQ चाहिँ कसरी डिराइभ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी डिराइभ गर्ने चाहिँ एउटा फर्मुला छ विच इज अन्डर रुट अफ 2AO बाई सी होइन अब इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति हुन्छ स्टकको अनि हाम्रो क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट बिचको ब्यालेन्स हो होइन अनि हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति हुन्छ इन्भेन्ट्रीको अनि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी ट्राइज टु मेक अ ब्यालेन्स बिट्विन अर्डरिङ कस्ट एन्ड क्यारिङ कस्ट तिनवटा एलिमेन्ट इन्भल्भ हुन्छ फर्स्ट वान चाहिँ एनुअल कस्ट भयो सेकेन्ड वान इज द अर्डरिङ कस्ट अनि अर्को चाहिँ क्यारिङ कस्ट हुन्छ अनि त्यो डिराइभ फर्मुला अन्डरस्कोर 2AO बाई सी अनि 2AO बाई सी गर्दाखेरि ए भने हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट हुन्छ ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर हुन्छ अनि सी भनेको क्यारिङ कस्ट पर युनिट हुन्छ है क्यारिङ एउटा युनिटलाई क्यारी गर्दाखेरि चाहिँ कति लाग्छ त हाम्रो क्यारिङ कस्ट कति हो त भनेर सीले डिनोट गर्छ ओ भने चाहिँ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर एकचोटि अर्डर गर्दाखेरि कति लाग्छ त द्याट इज ओ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर सी भनेको क्यारिङ कस्ट अफ युनिट होइन कुनै पनि युनिट अफ इन्भेन्ट्रीले हामीले कम्पनीभित्र क्यारी गर्दाखेरि कति लाग्छ द्याट इज क्यारिङ कस्ट है सी भयो ए भने चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट हामीले इओक्यू चाहिँ कसरी गर्छौँ अन्डर रुट 2AO बाई सी गरेर है अनि यो चाहिँ फर्मुला भयो अनि यो चाहिँ क्वान्टिटीमा आउँछ है हाम्रो कति चाहिँ क्वान्टिटी हो त
EOQ को भन्दाखेरि 2AO by C यो चाहिँ युनिट्समा आउँछ 10,000 युनिट्स 15,000 युनिट्स 20,000 युनिट्स वाट एभर होइन यो चाहिँ EOQ भयो अनि कस्ट अफ EOQ भने हामीले एक्चुअली इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अर्डर गर्दाखेरि हामीलाई कति कस्ट लाग्छ त भन्दाखेरि यसको लागि फर्मुला अन्डर रुट 2AOC छ है हाम्रो चाहिँ रुपिजमा आउँछ अमाउन्टमा आउँछ है हाम्रो कति खर्च लाग्ने रहेछ त एक्चुअली इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अर्डर गर्दाखेरि भन्दाखेरि दिस कम्स टु इज अन्डर रुट 2AOC क्वेसन्सबाट मोर क्लियर हुन्छ अनि बिफोर डुइङ सम अफ द क्वेसन्स यसको चाहिँ EOQ मोडलको अजम्सन के छ भनेपछि कुनै पनि फर्मुला कुनै पनि एउटा स्ट्रेट यही फर्मुला गिभन छ भने चाहिँ त्यसको पछाडि केही न केही अजम्सन्सहरू हुन्छ अनि EOQ मोडलको पनि सर्टेन अजम्सन्सहरू छ यसको अजम्सन के छ भनेपछि द फ्युचर इज सर्टेन अर द डिमान्ड फर द पिरियड इज नोन किनभने हामीले एनुअल रिक्वायरमेन्ट लिइरहेको छौँ भनेपछि हामीलाई थाहा छ यो वर्षभरिमा हामीलाई कति र मेटेरियल चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ भन्ने चाहिँ उयो अज्युम है विच माइट नट बी ट्रु in real circumstances. There are two types of costs associated with inventories. There are EOQ मोडलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्रीसँग एसोसिएटेड दुईटा कस्ट हुन्छ एउटा अर्डरिङ कस्ट हुन्छ अर्को क्यारिङ कस्ट हुन्छ द क्यारिङ कस्ट इज द फिक्स्ड पर्सेन्टेज अफ द एभरेज भ्यालु अफ द स्टक क्यारिङ कस्ट चाहिँ के हुन्छ त क्वेसन हुन्छ गिभन हुन्छ यति पर्सेन्ट 10% भन्यो भने 10% अफ युनिट प्राइस अफ द इन्भेन्ट्री होइन 20% भन्यो भने 20% अफ त्यो इन्भेन्ट्रीको एउटा युनिटको प्राइस कति छ त्यसको पर्सेन्टेजमा गिभन हुन्छ सो त्यो क्यारिङ कस्ट के हुन्छ त फिक्स्ड पर्सेन्टेज अफ भ्यालु अफ स्टक हुन्छ भनेर अज्युम गर्छ अनि कस्ट अफ पर अर्डर इज कन्सटेन्ट हरेकचोटि अर्डर गर्दाखेरि लाग्ने अर्डरिङ कस्ट सेम हुन्छ जनवरीमा गरे पनि अर्डरको कस्ट त्यही लाग्छ फेब्रुअरीमा गरे पनि त्यही हरेकचोटि वर्षभरि हरेकचोटि अर्डर गर्दाखेरि लाग्ने पर अर्डर कस्ट चाहिँ के छ त कन्सटेन्ट हुन्छ भन्ने अज्युम गर्छ है So let's move on with the question है calculate EOQ and cost of EOQ EOQ भने युनिट्स होइन इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी कति हुन्छ अनि त्यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीलाई अर्डर गर्दाखेरि लाग्ने हाम्रो कस्ट कति हुन्छ फ्रम द गिभन इन्फर्मेसन एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए भने 6,000 युनिट छ कस्ट पर अर्डर ओ भने कति छ 100 छ कस्ट पर युनिट 12 छ क्यारिङ कस्ट 10% हामीले एजम्सन के गर्छौँ भन्दा क्यारिङ कस्ट इज फिक्स पर्सेन्टेज अफ द एभरेज भ्यालु अफ स्टक भनेपछि क्यारिङ कस्ट पर युनिट कति आउने भयो त 10% अफ कस्ट पर युनिट कति छ 12 10% अफ फिक्स भ्यालु अफ इन्भेन्ट्री भनेको थियो नि त है सो हाम्रो क्यारिङ कस्ट पर युनिट कति आउने भयो 10% अफ 12 गर्दाखेरि 1.2 हाम्रो सी को भ्यालु कति आउने भयो 1.2 ओ को भ्यालु कति छ 100 ए को भ्यालु कति छ 6,000 EOQ क्याल्कुलेट गर्न सक्छ सबैजना EOQ इक्वल्स टु अन्डर रुट 2 AO बाई C अनि 2 भयो मल्टिप्लाई बाई ए भनेको कति छ 6,000 ओ भनेको कति छ 100 है बाई सी भनेको कति छ त हाम्रो क्यारिङ कस्ट 10% अफ 12 विच इज 1.2 कति आउँछ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अन्डर रुट 2 AO बाई सी गर त अन्डर रुट 2 AO बाई सी ए हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति छ 6,000 युनिट्स ओ हाम्रो अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर कति छ कस्ट पर अर्डर 100 डिभाइड बाई सी भने हाम्रो क्यारिङ कस्ट पर युनिट कति छ 10% अफ 10% अफ 12 विच इज 1.2 अब यो क्याल्कुलेसन गरेर प्लिज फाइन्ड आउट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी एन्सर आयो भने प्लिज सेयर with me and I Ma'am, will move to next class. Yes. can you repeat the formula? Sorry, I couldn't hear properly. EOQ भने चाहिँ under root हैन under root 2AO by C 2AO by C त्यसको under root हैन A भने annual requirement O भनेको ordering cost per order हैन cost per order C भनेको carrying cost per unit
316.23 आयो। एकचोटि फेरि रिकन्फर्म गरेँ है फर्मुला के छ √2AO/C ए भने 6000 ओ भने 100 अनि सी भने चाहिँ 1.2 12 को 10% 1.2 गरेर त्यति आउँछ जस्तो मलाई अलि लागेन एकचोटि रिचेक गरेर है ओके हुन्छ। Is it like 70,071 ए 710? मेरो के आयो आयो। सी हाम्रो सोल्युसन चाहिँ यसरी हुन्छ EOQ is equals to twice AO/C 2 multiplied by A भने annual requirement 6000 O भने cost per order 100 divided by C भनेको carrying cost per unit 10% of 12 अनि 12 divided by 1.2 गरेर 1 6 times 0 and is मैले under root 15% गर्न बिर्सेछु कि त्यही भएर। ए carrying cost भने त हाम्रो 10% छ नि त हैन 10% अफ के हुन्छ जहिले पनि हामीले युनिट कस्ट लिनुपर्छ युनिटको इन्भेन्ट्री कस्ट सो 10% अफ 12 गर्दा 1.2 अनि यसरी हाम्रो EOQ 1000 युनिट्स आउँछ यो बुझेछ है EOQ क्याल्कुलेट गरेको म्याम भर्खरै कन्फ्युज भयो सरी। ठीक छ दिपेश रमन रोनिम स्वरूप 19 जना मात्र रहेछ अहिले त आई थिङ्क भोलिदेखि म लास्टतिर पनि अटेन्डेन्स गर्नुपर्छ होला सबैले गरिरहेको छ कि छैन ओजस्वी सो अनि कस्ट अफ EOQ माथि कति युनिट्समा आयो हैन हाम्रो EOQ कति हुने रहेछ त 1000 युनिट्स अनि कस्ट अफ EOQ चाहिँ कसरी निकाले त √2AOC गर्यो भने चाहिँ हाम्रो रुपिजमा आउँछ हाम्रो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अर्डर गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट कति छ त √2AOC 2 भयो मल्टिप्लाइड बाइ A भनेको 6000 युनिट्स मल्टिप्लाइड बाइ O भनेको 100 मल्टिप्लाइड बाइ C भनेको 1.2 यो सबै गर्दा 144 चारवटा 0 हैन यसलाई अन्डर रुट गर्दाखेरि चाहिँ 1200 युनिट्स आयो है कस्ट अफ EOQ हाम्रो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी कति छ एकचोटिमा हामीले कति अप्टिमम अर्डर गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ 1000 युनिट्स अनि एकचोटि अर्डर गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीले अर्डर गर्दाखेरि हाम्रो कति कस्ट लाग्छ त 1200 सो अब लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन हैन यसमा चाहिँ के छ त होल्डिङ कस्ट पर युनिट क्यारिङ होल्डिङ भनेको क्यारिङ पनि भन्छौँ है क्यारिङ कस्ट पर युनिट कति छ 10% कस्ट पर युनिट कति छ 25 सो हाम्रो क्यारिङ कस्ट पर युनिट कति आउने भयो त 10% अफ 25 गर्दाखेरि 2.5 प्रोक्योरमेन्ट कस्ट अर्डरिङ कस्ट कति छ हाम्रो 200 पर अर्डर वर्किङ डेज इन अ इयर 250 डेज इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी 4000 units you have to calculate the annual requirement and average period between the orders so तिमीले एकचोटि ट्राई गर्न सक्छौ है युजिङ द फर्मुला EOQ is equals to 2AO/C EOQ पनि गिभन छ तिमीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी गिभन छ A पत्ता लगाउनु पर्ने छ O पनि गिभन छ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर कति छ 200 डिभाइड बाइ C C पनि गिभन छ
10% of 25 2.5 है. So actually annual requirement कति हुन्छ इक्वेसनमा EOQ is equals to under root 2AO by C छ अनि annual requirement given छ annual requirement निकाल्नु पर्ने छ है EOQ given छ अनि ordering cost पनि given छ carrying cost पनि given छ. So please calculate the annual requirement using the formula EOQ is equals to twice AO by C. Try गरौँ त एकचोटि. Okay, ma'am. So कसो आयो annual requirement? Anyone? No, ma'am. Okay. Try गरेर अझै. Ma'am, Yes. what will be the value of O? ओ भन्ने हाम्रो हेर त procurement cost छ नि ₹100 per order. हाम्रो procurement भनेको order है. Order Okay. गर्दाखेरि लाग्ने cost कति पर्यो 200. Okay. Thank you. Welcome.
Ma'am, is the answer 25? 25 I'll let you know है एकैछिन Okay. So here's भने एनुअल रिक्वायरमेन्ट 1,00,000 युनिट्स आएको छ मेरो चाहिँ अब कहाँनिर मिस्टेक भयो हेर इओक्यू क्वेसनमा गिभन छ इओक्यू 4000 इज इक्वल्स टु ट्वाइस एओ बाई सी 2 मल्टिप्लाइड बाई एओ बाई सी है अनि इओक्यू 4000 छ 2 मल्टिप्लाइड बाई ए थाहा छैन हामीलाई ए मल्टिप्लाइड बाई अर्डरिङ कस्ट अर्डरिङ कस्ट कति छ 200 डिभाइड बाई सी कति छ 25 मल्टिप्लाइड बाई 10% गर्दाखेरि 2.5 4000 इज इक्वल्स टु 400 ए बाई 2.5 अनि यस्तो खालको सिचुएसनमा हामीले के गर्छौँ त स्क्वायर अन बोथ साइड्स गर्छौँ सो द्याट हाम्रो रुट हटेर जान्छ है स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दाखेरि के भयो त 16 अनि 3टा 0 6वटा 0 हुने भयो इक्वल्स टु 400 ए बाई 2.5 अनि यसरी गर्दा ए एनुअल रिक्वायरमेन्ट हाम्रो कति आयो त 1000 युनिट्स आउने भयो बुझ्यो अर्चना हाम्रो ए कति आउँछ त एनुअल रिक्वायरमेन्ट 1,00,000 युनिट्स आउँछ है होइन अघि न फर्मुला भन्दाखेरि रुट अन्डर भन्नुभएको थिएन अनि फेरि कन्फ्युज भयो ए रुट अन्डरमा चाहिँ हो अब नम्बर अफ अर्डर पनि निकाल्नु भने चाहिँ नम्बर अफ अर्डर कसरी निस्किन्छ त एनुअल रिक्वायरमेन्ट बाई इओक्यू हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति छ 1,00,000 युनिट्स अनि हाम्रो इओक्यू एकचोटि अर्डर गर्दाखेरि कति क्वान्टिटी अर्डर गर्छौँ हामीले 4000 सो हाम्रो 25 अर्डर्स हुने रहेछ वर्षभरिमा अनि हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त एभरेज पिरियड बिट्विन द अर्डर्स एकचोटि अर्डर गरेपछि हामीले कति दिनपछि चाहिँ फेरि नयाँ अर्डर नेक्स्ट अर्डर गर्छौँ है एभरेज पिरियड कति हुन्छ त अर्डरको बिचमा भनेर क्यालकुलेट गर भनेको छ सो हाम्रो वर्किङ डेज इन अ इयर कति छ त 250 डेज छ अनि हामीले वर्षभरिमा कति अर्डर गर्ने रहेछौँ 25 अर्डर्स सो हाम्रो एभरेज पिरियड बिट्विन चाहिँ एकदम लजिकल सिम्पल छ है एभरेज पिरियड बिट्विन द अर्डर्स कति आउने भयो त हाम्रो 250 डेज वर्किङ छ 250 डिभाइडेड बाई कतिवटा अर्डर गर्छौँ हामीले वर्षभरि 25वटा सो 250 डिभाइड बाई 25 गर्दाखेरि 10 डेज आउने भयो सो 10 डेजको इन्टरभलमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ 10 डेजमा 10 डेजमा एउटा 10 डेजमा एउटा गरेर 25चोटि 250 दिन वर्किङ डेजमा चाहिँ 25 चोटि अर्डर गर्छौँ 10 डेजको इन्टरभलमा है सो एभरेज पिरियड बिट्विन द अर्डर्स कति आउने भयो हाम्रो वर्किङ डेज 250 डेज वर्किङ डिभाइड बाई नम्बर अफ अर्डर 25 अनि इक्वल्स टु गरेर 10 डेज आयो हाम्रो एभरेज पिरियड बिट्विन द अर्डर्स सो यहाँ अर्को क्वेसन छ है एनुअल रिक्वायरमेन्ट अनि यो सिमिलर खालको क्वेसन छ
अब यो चाहिँ एकचोटि घरमै ट्राई गर अनि सोल्युसन पनि गिभन छ अनि यो स्लाइड्सहरू अलरेडी आइलनमा पनि अपलोड छ अनि एकचोटि कन्सेप्ट हेरेर क्वेसन्सहरू गर रिभाइज गर अनि फ्रम नेक्स्ट week onwards we'll be moving to लेबरवाला पार्ट है हाम्रो मेटेरियलवाला कस्टिङको पार्ट चाहिँ यहीँ सकिन्छ अनि यो क्वेसन चाहिँ आई लेफ्ट इट टु यु यसको सोल्युसन पनि छ यो कन्टेन्ट आइलनमा पनि अपलोडेड छ एकचोटि यो पहिलादेखि फर्मुलादेखि हेरेर अनि यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ ट्राई गर Okay, अनि ma'am. आजको लागि यति